대구에서 제일 큰 교회, 또 훌륭하신 또 목사님, 익히 많이 들었습니다. 근데 오늘 처음 얼굴을 배웠습니다. 이렇게 귀한 시간에 또 귀한 교회에서 부족한 저를 초청해 주심을 목사님과 또 당회 앞에 여러 성도님들께 깊이 감사를 드립니다. 제가 말씀을 드리기에 앞서 준비한 동영상이 있습니다. 그 동영상 두 개를 보겠습니다. 하나는 CNN에서 한 거 하나 하고 또 정리한 거 하나를 보여드리겠습니다. Faced with a hostile nuclear-armed neighbor, South Korea's military has announced the creation of a decapitation unit. In the event of a war, the mission of the Special Task Brigade would be to take out the leadership of North Korea. But this is not South Korea's first attempt at creating a team of possible assassins. In 1968, after a bloody North Korean incursion, South Korea created a top-secret hit squad called Unit 684. The assassination squad was sent to this uninhabited island called Shilmido for years of training. The initial plan was to recruit death row inmates, but in the end, intelligence officers chose 31 civilians from the streets of South Korean cities. 길거리에서 이렇게 They were either a shoeshine boy, a newspaper boy, a cinema worker, or a bouncer. They would approach the ones who looked like they might have played some sports and had a strong physique. In 1970, Yang Dong-soo was a 21-year-old Air Force sergeant sent to Shilmido Island to train Unit 684. The conditions on the island were often brutal. 사고가 있었죠. There were accidents. In the middle of sea survival training, one recruit died of fatigue. In fact, 5 other recruits were executed for desertion or crimes such as threatening their trainers. For more than 3 years, unit members weren't allowed to communicate at all with the outside world. Finally, something snapped. On the morning of August 23, 1971, Unit 684 staged a bloody mutiny on this beach. They began killing their trainers one by one. When Yang heard gunfire that morning, he initially thought it was a North Korean attack. But then he says one of his trainees shot him through the neck. When I woke up, I was bleeding from the neck. Everywhere, trainers like me were being killed by the recruits or running away. It was chaos. 여기저기에서 Yang says he dragged himself out onto these rocks and hid and somehow escaped being murdered. After killing 18 of their trainers, Unit 684 wasn't finished. They made it to the mainland and hijacked a bus to the capital, where 20 members died in clashes with Korean security forces. 4 survived to be later executed. For decades, the brutal story of Shilmido Island was covered up. Until the Korean blockbuster movie Shilmido hit screens in 2003. Though it led to a public government investigation, this former Unit 684 trainer claims much of the film is fiction. The mutineers were victims who were sacrificed, he tells me, and so were the trainers. To this day, the survivor often preaches about how God saved him on that terrible day, when the assassins turned on their commanders. Ivan Watson, CNN, Shilmido, South Korea. 지금 우리 31명 임무는 박정희 놓아야 될 임무.
신미도의 공군 관리하에 수용 특수범 23명의 죄수들은 영화 실미도는 영화 얘기입니다. 다시 말해서 영화를 만들었습니다. 그런데 그 영화의 제목이 실미도입니다. 실미도라고 하는 한 사건, 실미도에 있었던 한 사건들을 영화로 만든 게 아니고 영화를 만들었어요. 그런데 그 영화의 제목이 실미도입니다. 저는 오늘 실미도 영화에 관한 이야기를 사실이냐 아니냐, 허구가 얼만큼 있냐 없냐 그 얘기를 하려고 하는 것은 아닙니다. 영화는 영화이고 저는 제가 실미도에 있었을 때 겪었던 한 토막을 여러 성도님들에게 진솔하게 말씀을 드리려고 합니다. 제 이야기를 들으시다 보면 영화에서는 저렇게 얘기 안 하던데, 영화에서는 저런 부분이 없는 것 같은데 이런 생각이 드실 수가 있습니다. 저는 한 번 더 강조합니다. 저는 제가 겪은 실미도에 있었던 한 토막입니다. 한 토막을 이야기를 하려고 합니다. 들으시다가 오해가 없으시기를 바랍니다. 그리고 저는 오늘 말씀 중에 모두가 제가 겪은 이야기만 합니다. 어디 누구 들은 이야기, 어디 있었던 이야기가 아니고 제가 겪은 이야기만 말씀을 드리려고 합니다. 믿으시기를 바랍니다. 이쪽에서는 이제 야매네 소리가 별로 안 들렸어요. 그래서 항상 그러신 건 아닌 걸로 믿고 제 이야기를 믿으시기를 바랍니다. 예, 이제 다 하신 것 같습니다. 존경하는 성도 여러분, 제가 믿고 있는, 그리고 제가 강조하고 있는 세 가지 말씀이 있습니다. 첫 번째가 임마누엘입니다. 마태복음 1장 23절, 아마 우리 기독교인들이라고 하면 이 말씀을 아마 수백 번, 수천 번 외웠고 이야기했을 겁니다. 하나님께서 모든 것을 아시고 하나님께서는 모든 것을 하실 수가 있으시고 그리고 앞으로의 모든 것도 하실 수 있는 임마누엘 하나님, 나와 함께 하시는 하나님이심을 제가 믿습니다. 믿으십니까? 두 번째 말씀은 창세기 22장 14절에 보면 여호와 일의 하나님을 말씀하고 있습니다. 아브라함에게 하나님께서 이삭을 내 제물로 바쳐라. 너무나 잘 하시는 이야기 아닙니까? 모리아산에서 제단을 쌓고 막상 이삭을 묶고 칼로 각을 찌르려고 한 그 순간에 하나님께서 아브라함아 외치는, 다급하게 아브라함을 찾으시는 하나님 잘 아시지 않습니까? 거기에서 아브라함이 그 제단의 이름을 여호와 이레라는 말씀을 합니다. 하나님께서 모든 것을 준비해 주신다. 여호와 이레 하나님을 제가 믿습니다. 존경하는 성도 여러분, 세 번째로 여호와 니시 출애굽기 17장 15절에 있는 말씀을 제가 또 믿고 있습니다. 확신하고 있습니다. 아시는 대로 이스라엘 백성들이 광야에서 큰 이방 민족과 싸우죠.
전쟁을 치릅니다. 그리고 결국에는 이깁니다. 그리고 모세가 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라 합니다. 하나님의 깃발. 우리 교회에서는 또 일반적으로 승리라고 하는 말씀으로 의역을 해서 많이 이야기합니다. 임마누엘 하나님 나와 함께 하시고 여호와의 일에 하나님은 나와 함께 하심 물론이고 내 앞길을 미리미리 준비하시고 그러므로 나는 이 세상에 사는 날 동안 여호와 니시 승리의 하나님 안에서 산다. 이 세 가지가 제 생활의 모토입니다. 제 신앙의 근거입니다. 존경하는 여러 성도님들 마음속에 생활 속에 그리고 자녀 교육 속에 이 세 가지가 늘 함께 하시기를 바랍니다. 제가 실미도에 있었을 때 맡고 있었던 임무가 있었습니다. 크게 세 가지를 제가 실미도에 있었을 때 기간병으로 있었습니다. 첫 번째 역할은 거기에서 제가 있었을 때 제일 중요한 제 임무는 그 훈련병들에게 무술을 가르치는 무술 교관이었습니다. 제가 이렇게 무술 교관이었습니다. 그러면 신뢰의 눈빛 속에서 의심의 눈빛으로 싹 이렇게 변하는 분들이 많으신 거를 맨 처음에 몰랐는데 횟수가 거듭하면서 많이 늘어나더라고요. 저는 처음에 분명히 말씀드린 게 뭐냐면 제 얘기를 하겠습니다. 그리고 제가 겪은 얘기만 하겠습니다. 라고 하였습니다. 2층에 계신 성도님들 내려보시면서 꼭 기억하시기를 바랍니다. 첫 번째 임무는 훈련병들에게 무술을 가르치는 무술 교관이었습니다. 2층에 계신 우리 성도님들 고개 한번 끄덕여 보시죠. 예, 감사합니다. 그러면 이제 의문점이 많이 생기시죠. 덩치도 작은 것 같고 좀 이렇게 약해 보이는 것 같은데 예, 적보다 0.001초 빠르면 공격을 먼저 할 수 있습니다. 그건 이해되시죠? 두 번째 임무는 그 섬 안에 휴게실이라고 하는 공간이 있었어요. 그 휴게실 공간이 우리 교회에 한 3분의 1 정도의 공간에 휴게실이 있었고 거기에 제가 책임자였습니다. 훈련병 하나를 허드레일을 맡기는 한 명이 있고 제가 책임자로서 그 휴게실을 운영하는 그런 행정 담당을 또 제가 했었습니다. 세 번째로 한 달에 한 번 또는 한 달 보름에 한 번 늦을 때에는 두 달에 한 번 인천 또는 서울로 나가서 출장을 나가는 그 출장병의 역할을 제가 담당을 했었습니다. 2003년 12월 24일 영화 실미도가 개봉이 되었습니다. 그리고 약 2년 후 전체 돈을 주고 산 극장표를 산 사람들이 1150만 명이 넘는다 해서 우리나라 최초로 우리나라 영화가 1000만 명 이상 돌파된 영화가 실미도입니다. 성도 여러분들께 한번 여쭈어보겠습니다. 영화 실미도를 보신 분 한번 손 들어 보시겠습니까? 그냥 두시면 됩니다. 어려울 거 하나도 없고요. 예, 손 내리십시오. 그 영화에 보면 주인공이 3명이 나옵니다. 첫 번째가 강인찬이에요. 강인찬의 역할로 설경구 배우가 담당을 했었어요. 그리고 두 번째로는 조중사라고 하는 역할이 있었어요. 그러니까 설경구가 한 그 강인찬이는 훈련병이에요. 그리고 허준호 씨가 역할을 했던 조중사는 기관병이에요. 그리고 안성기 씨가 역할을 했던 교육대장. 이렇게 3명이 주인공들입니다. 여기에 나오는 안성기의 안성기 교육대장 역할을 했던 그 안성기 씨는 저하고 경동중학교 동기 동창입니다. 전혀 반응이 없으세요. 조용필이하고 저하고 동기 동창입니다. 예. 조용필을 더 좋아하십니까? 예. 안성기를 전 더 좋아합니다. 하여튼 이 세 사람 누구까지? 양동수까지. 요 세 사람은 경동중학교의 동기 동창입니다. 안 믿으시면 안 돼요. 이건 사실이니까요. 예. 이렇게 영화에서 3명의 그 주인공들이 나오고요.
제 역할은 조중사 출장도 나가고 그랬던, 조중사는 사실상 영화 속에서는 허구 인물이에요. 그러나 하여튼 그 허준호 씨가 맡았던 그 역할이 제가 맡은 역할하고 많이 이렇게 닮아 있습니다. 그건 중요한 게 아니고요. 다만 제가 실미도에 있었을 때 기간병으로서 이렇게 세 가지의 역할을 담당했었다는 말씀을 드립니다. 존경하는 성도 여러분, 저는 매년 1972년부터 금년까지 매년 6월 6일 현충일에는 동작동 국립묘지를 갑니다. 거기에 가면 17번 묘역 안에 제 동료들이 거기에 안장되어 있습니다. 18명의 제 동료들이 거기에 안장이 되어 있고요. 6월 6일 꼭 갑니다. 그리고 매년 8월 23일은 실미도 사건이 일어난 날이고 제가 죽음에서 살아난 날입니다. 저는 1년에 2번 6월 6일 현충일과 8월 23일 그날은 반드시 갑니다. 현충일 때에는 새벽 기도가 끝나자마자 갑니다. 그러면 이제 그 묘에 도착하는 시간이, 국립묘지에 도착하는 시간이 대충 6시 10분에서 한 15분 정도가 되고요. 8월 23일은 저는 학교에 평생을 있었어요. 대개 여름방학이 끝날 때든가 또는 여름방학 중이든가 그렇습니다. 그럼 낮에 갑니다. 12시에. 그때는 사람이 없어요. 그냥 사람이 전혀 없습니다. 거의 없어요. 그러면 제가 차를 가지고 제 동료들 묘역 17번 묘역까지 그 근처까지 가서 차에서 나와서 이제 거기에서 생활이라기보다도 한 1시간 반 정도 거기에서 하나하나 제 동료들의 묘역을 살펴보고 각오하고 다짐하고 회개하고 또 한번 주님께 말씀을 또 기도로 드리는 그런 시간을 지금까지 94번을 다녀왔습니다. 존경하는 성도 여러분, 우리가 세상을 삽니다. 신앙생활을 합니다. 저는 이 이야기를 하고 싶습니다. 소명자와 또 사명자라는 이야기를 하고 싶습니다. 누구나 세상을 살고 신앙을 갖고 있습니다. 그러나 그 가슴 속에 중심 가운데 하나님께서 나를 부르셨다라고 하는 소명자로서의 소명감이, 그리고 하나님께서 나에게 하나님의 일을 맡겨주셨다고 하는 사명자로서의 사명감이 가슴 속에 있느냐, 그리고 그 마음들이, 그 생각들이 늘 내 생활에, 내 말 속에 바탕으로 깔려 있냐라고 하는 것을 자문자답 한번 해보시기를 바랍니다. 한 번 더 강조합니다. 하나님께서 나를 부르셨다고 하는 사명자로서의 사명감, 하나님께서 또 나를 부르셨다고 하는 소명자로서의 소명감, 해야 할 일과 부르심에 관한 이야기를 오늘 한 번 정도 되뇌실 수 있는, 그리고 댁에 가셔서도 또 오늘같이 이야기를 듣지 않은 다른 분들에게도 혹 한 번 정도는 생각할 수 있는 시간을 가지시기를 바랍니다. 스스로에게 묻고 스스로에게 대답을 듣는 시간이 있으셨으면 하는 생각이 듭니다. 진정으로 하나님께서 나를 부르셨구나, 그리고 나는 부르심을 받은 그 임무를 감수해야 된다. 하나님께서 일을 맡겨주셨구나. 그 일을 맡은 자로서 일을 해야 되겠구나. 이런 철두철미한 소명자와 또 사명자들이 되시기를 바랍니다. 1971년 8월 23일 새벽 5시 10분에서 15분경에 훈련병 한 명이 교육대장님실로 몰래 들어갑니다. 그 교육대장님이 실제로 지금 화면에 나오고 있는 분이 제가 모셨던, 영화 속에서는 안성기 씨가 이분의 역할을 분장을 했습니다. 교육대장실로 이분이 주무시고 있는 실제 교육대장실로 몰래 들어갑니다. 몰래 들어가고 있는 그 훈련병 손에 일본말로 빠루라고 하는 쇠뭉치 장도리가 쥐어져 있습니다.
지금 예로 올려준 여기에 중에 하나일 겁니다. 몰래 들어가서 혼자 잠을 자고 있던 교육대장님의 이마 중앙을 저 쇠뭉치로 내리칩니다. 그러니까 이분이 자다 말고 갑자기 이제 우리 교육대장님이 이 쇠뭉치로 얻어맞으니까 잠을 깨긴 깼지만 정신을 제대로 못 차린 상태에서 훈련병과 교육대장님 간에 육박전이 벌어지게 됩니다. 그러던 중 훈련병이 들고 있던 저 빠루로 교육대장님의 이마 중앙을 다시 한번 세게 내리칩니다. 그러니까 우리가 모셨던 교육대장님의 머리가 쪼개집니다. 그리고 그 자리에서 즉사하십니다. 훈련병은 교육대장님의 죽음을 확인합니다. 시신을 확인한 후 교육대장님이 평소에 가지고 있던 자동소총에서 탄창을 4개, 전체적으로 해서 4개입니다. 4개를 훔칩니다. 그럼 우리 선생님들 가운데 특히 군대 갔다 온 분들 속에는 어떻게 4개냐? 총기는 한 자루밖에 없을 텐데 맞습니다. 그 생각이 맞습니다. 왜 그러냐면 우리 실미도 안에 있던 모든 기관병들은 총기가 하나 있습니다. 보여주고 있는 총기예요. 저 총기 안에는 실탄이 60발이에요. 왜 그러냐면 하나는 30발이 껴 있어요. 탄창 하나가. 그리고 또 하나의 탄창은 거꾸로 해가지고 이게 탄창 하나가 껴 있다고 하면 이걸 거꾸로 해가지고 여기다가 붙여요. 그래가지고 검정 테이프로 감습니다. 검정 테이프로 칭칭 감습니다. 그리고 이 30발을 다 썼어요. 예를 들어 다 썼어요. 그럼 빼요. 탄창을 빼요. 그리고 뒤집어요. 그리고 또 껴요. 그러면 30발을 또 쓸 수가 있는 겁니다. 이렇게 해서 60발. 그리고 또 하나의 탄창 2개는 서랍 속에 감춰둔 것을 훔칩니다. 훈련병은 더해서 탄창이 4개, 발수로는 120발의 총알을 훔치게 됩니다. 탄창 4개를 훔쳤습니다. 그리고 그거를 가지고 훈련병 내무반으로 돌아옵니다. 그때 당시에 훈련병 1명당 한 명에게 총기가 2자루씩을 지급해 있었습니다. 하나는 지금 화면에 나오고 있는 것처럼 인민군 자동소총 PPS 또는 아카보 AK-47 둘 중에 한 자루. 그리고 또 하나는 아까 보여드렸던 우리 국군용 카빈 M2 자동 그거 한 자루. 그리고 좀 아까 보여드렸던 거 한 자루. 이렇게 한 자루씩을 한 명당 2자루씩이 되겠죠. 이렇게 훈련병 내무반에 양쪽으로 한 명당 2자루씩 이렇게 지급을 하고 있었어요. 단 실탄은 지급을 할 수가 없죠. 필요할 때만 지급해서 사용을 했고요. 120발의 실탄이 생겼습니다. 그리고 훈련병들은 기존에 가지고 있던 카빈 M2 아까 보여드렸던 그 총에 이제 장전을 하게 됩니다. 그리고 아침 6시 10분에서 15분경에 화면이 지금 죽었나요? 예, 그러면 떴네요. 훈련병들에게 이제 그 실탄을 분배를 합니다. 우리 국군용 자동소총에. 그리고 완전 무장을 합니다. 그리고 실미도 안에 기관병 A 내무반, B 내무반이 있어요. 그 A 내무반, B 내무반을 일제히 습격, 폭동, 반란을 일으켰습니다. 이게 실미도 사건의 시작이고 개요입니다. 영화에서 나오고 있는 모든 그 여러 가지 이야기들은 그냥 영화이고 제가 말씀드리는 것이 이제 실미도 사건의 시작입니다. 그러면 우리 성도님들 생각에 그럼 왜 훈련병들이 반란을 일으켰냐, 왜냐, 뭐냐 이런 질문과 그러한 의문점들이 막 지금 솟아날 겁니다. 머릿속에서 그런 것들은 그대로 그냥 잠재우시고 제에게만 몰두해 주시기를 바랍니다. 그 이야기들을 다 설명을 하려면 시간이 없습니다. 저는 교회 집회 나가서 밤샌 적이 한두 번이 아니에요. 그 의문점 질문 받아가지고 설명하느라고요. 그런데 그건 의미가 없고요. 지금 이 시간에는 그 훈련병들이 이제 반란을 일으키게 됐고 그날 71년 8월 23일 저는
평소 때처럼 인천에 출장을 나가야 될 날이었습니다. 제가 평소에 출장을 나갈 때에는 아침 5시에 기상을 해서 세면세수, 신변정리를 마친 후 위에 분들에게 보고를 하고 실미도에서 무의도로 건너가서, 실미도와 무의도 사이는 바다예요. 바닷물이 썰물이 되면 걸어서 건너갈 수가 있어요. 그런데 물이 들어오는 들물이 되면 배를 타고 건너갑니다. 무의도까지. 그러면 무의도로 건너가서 그리고 한참 걸어 또 올라가 내려가 한참 걸어가면 큰 물이 선착장이라고 하는 그 무의도에 선착장이 있어요. 그 선착장을 지금도 쓰고 있습니다. 그 선착장에 인천에서부터 무의도까지 또는 백령도는 거기 안 씁니다. 이렇게 여객선이 들어옵니다. 그러면 그 여객선을 얻어 타고 인천으로 나가서 출장을 마치고 다시 인천에서 무의도로 여객선을 타고 들어와 그리고 무의도에서 다시 또 걸어서 실미도로, 썰물일 때는 걸어서, 들물일 때는 배가 와서 대기하고 있고 제가 건너갑니다. 이런 출장의 코스가 있었던 날이에요. 그런데 그 전날 8월 22일 날 큰 행사가 실미도에 있었고요. 내용은 생략합니다. 제가 주무자예요. 너무 늦게 잤어요. 새벽 2시가 넘어서 잤어요. 퍼뜩 일어나 보니까 기상시간이에요. 같이 일어납니다. 같이 일어났어요. 그래서 제 오른쪽에 이정호라고 하는 친구가 대전에서 온 친구인데 동기생끼리 같이 자지 않습니까? 되게 이쪽에 있는 동기생, 이쪽에 있는 동기생 함께 일어나는 겁니다. 제가 평소에 출장을 갈 때는 늘 1시간 있다 먼저 일어나서 준비하고 나가는데 늦었어요. 그래가지고 제가 허겁지겁 이제 마음이 급합니다. 빨리 준비하고 보고하고 나가야 되기 때문에 배 시간이 있기 때문에 그렇습니다. 배 타는 시간 때문에. 그래가지고 제가 양쪽에 있는 동기생에게 야, 내 침구 좀 개다오. 여름철이었기 때문에 침구라고 해봐야 메치레스 1장, 담요 1장, 그리고 벽이 하나입니다. 그러니까 얘네들도 제가 출장을 나가는 걸 알죠. 동기생들이고 다 알죠. 그 안에 있는 많은 기관병, 훈련병들이. 왜냐하면 저에게 메모를 많이들 써줘요. 나가는 길에 뭐뭐 좀 사달라, 뭐뭐 좀 해달라, 어떻게 해달라 이런 거를 많이 해주기 때문에 누구나 다 알아요. 그날 실미도 안에서 군복이 작업복이 아닌 사람은 저 하나입니다. 저만 외출복이에요. 제가 이 이야기를 왜 하냐면 71년 8월 23일 실미도에서 군복을 외출복으로 갈아입었던 사람이 저 하나입니다. 다시 말하면 눈에 가장 잘 띄었다는 이야기로 들으셔도 됩니다. 제 동기생들에게 야, 친구 좀 개다오 부탁을 하고 제가 있던 A내외반에서 휴게실로 내려옵니다. 왜 그러냐면 제가 서두에 말씀드렸죠. 휴게실의 책임자라고. 그래서 내려가서 습관대로예요. 습관대로 내려가서 뭐 점검하고 뭐하고 이런 걸 해야 되는데 시간이 없어요. 빨리 나가야 돼요. 보고하고 나가야 돼요. 그래서 그런 건 모두 생략하고 우선 급하니까 군복 상의를 벗습니다. 당시 여름철이었기 때문에 러닝 셔츠는 빨래하기가 싫어가지고 안 입고 있을 때예요. 그러니까 군복 상의를 벗으니까 그냥 맨몸이 되는 거예요. 맨살이 되죠. 그런 상태에서 바깥에 나가가지고 세면세수를 그냥 빨리, 정말 빨리 마치자마자 이제 들어옵니다. 휴게실로 들어와. 그때 제가 휴게실로 들어와서 보니까 무전을 치는 통신특기 김기열 하사라고 있었어요. 그 김기열 하사가 제가 나갔다가 들어오는 그 사이에 휴게실에 들어와 앉아 있더라고요. 뭐 그런 상태, 뭐 흔히 있을 수 있는 일이니까요. 아침 일찍 일어나서 뭐 그럴 수도 있고요. 그래서 제가 이제 군복 상의를 벗어났던 상의를 들쳐 입고 단추를 위에서부터 채우며 내려갑니다. 지금은 우리 대한민국 국군들의 작업복 군복이 뭐 외출복도 그렇겠지만 단추가 없어져가는 추세예요. 옛날에는 한 10개 정도 있었습니다. 지금은 저크식이에요. 한 번에 쭉쭉 이렇게 저크식입니다. 그러니까 단추를 막 이렇게 채우면서 내려가는데 갑자기 요란한 총소리와 함께 휴게실이 이렇게 장방형으로 되어 있는데
유리가 있습니다. 이쪽으로 유리가 있고 이쪽에는 유리가 없습니다. 갑자기 요란한 총소리와 함께 그 유리창 크기 하나가 요 지금 빵빵빵빵 구멍 뚫어져 있는 이 벽판 크기보다 비슷할 것 같아요. 유리창 한 장의 크기가. 그 큰 유리창들이 쫙쫙 깨져나갑니다. 왜? 총소리의 총알에 의해서. 그때 한번 상상을 해보십시오. 이른 아침에 조용한 실미도에 아주 요란한 총소리와 함께 유리창들이 깨져 박살이 나면서 쭉 깨져나갑니다. 그 소리를 들으면서 상황을 보면서 제가 앉아있던 김계열 하사에게 김하사님 상황입니다. 실제 상황입니다. 전투 상황입니다. 다급하게 얘기합니다. 제가 한 2마디 또는 3마디 정확하게는 모르겠고요. 제가 다급하게 되풀이해서 이야기를 하다 보니까 이 김계열 하사가 화들짝 놀라가지고 일어나서 김계열 하사는 네오반이 비네오반이에요. A네오반. 제가 비네오반입니다. 아까 제가 잘못 말했습니다. A네오반의 소속이고 저는 비네오반 소속이에요. 쪽으로 A네오반 쪽으로 뛰어갑니다. 왜 그러냐면 무장을 하기 위해서. 한번 이렇게 상상을 이렇게 한번 펼쳐보십시오. 조용한 실미도에 멀쩡한 유리창들이 깨지면서 총소리가 나면서 깨지면서 총알에 의해서 그랬을 때 이거는 누가 봐도 누구나 느낄 수 있는 게 북한에서 인민군들이 우리 부대가 김일성을 암살할 부대라고 하는 것을 알고 우리 부대 본토를 완전히 본진이죠. 본진을 완전히 박살을 내려고 침투해 들어왔구나 라는 생각을 할 수밖에 없어요. 그런 생각을 하고 이야기를 하고 김계열 하사는 A네오반 쪽으로 이제 무장을 하러 뛰어갑니다. 그런 상태에서 2초 아니면 3초 정도의 간격을 두고 저 역시 제가 있던 B네오반에 총기를 가지러 무장을 하러 문을 차고 나갑니다. 휴게실에서 제가 있던 B네오반을 가려면 나오자마자 일직선으로 뜁니다. 한 50m는 훨씬 더 되고요. 뛰어요. 그리고 어느 정도 간다면 오른쪽으로 몸을 꺾어가지고 방향을 틀어서 이제 올라가야 돼요. 그게 제가 휴게실에서 나오자마자 전력 질주합니다. 그리고 그 A 지점이라고 하겠습니다. 그 A 지점에서 제가 오른쪽으로 몸을 틀어요. 이제 올라가려고. 그 순간 약 45m, 50m쯤에 그럼 여기서 제가 섰을 때 이 성가대석의 맨 뒷부분, 맨 뒤에 의자 중간쯤 그 정도 위치에 한 명의 훈련병이 쪼그려 쏴 자세로 저를 겨누고 있습니다. 저는 저를 겨누고 있는 그 훈련병을 제가 보면서 제가 왜 나한테 총을 겨누고 있지? 저는 기관병입니다. 훈련병이에요. 이건 총을 서로 겨누고 그럴 사이가 아니거든요. 우리는 가르치는 입장이고 감시하는, 통제하는 입장이에요. 그러나 저희들에게 기관병들에게 총을 겨누는 이거는 하극상도 보통 하극상이 아닙니다. 바로 직결초본감입니다. 그런데 저에게 총을 겨누고 있는 그 훈련병을 보면서 지금 이 상황은 일촉즉발에 굉장히 아주 그냥 다급한 상황이거든요. 왜? 빨리 총기를 가지러 가야 되니까. 저는 보면서 다시 몸을 오른쪽으로 틉니다. 제가 왜 나한테 총을 겨누고 있지라는 생각을 했지만 빨리 무장을 해야 된다고 하는 생각이 훨씬 커요. 이 생각이 요만큼이라고 하면 무장해야 된다는 생각이 이만큼이에요. 인간의 행동은 사고의 영역 따라간다는 것을 우리는 누구나 부인할 수가 없습니다. 총기를 가지러 가야 된다. 무장을 해야 된다는 생각이 훨씬 큰 거예요. 그게 다시 제가 몸을 오른쪽으로 트는 순간. 그리고 한 발자국인지 두 발자국인지는 모르지만 제가 뜁니다. 그리고 정신을 잃었어요. 제가 정신을 잃고 얼마가 지났는지 모릅니다. 제가 정신을 차리고 보니까 제가 엎드러져 있어요. 이렇게 엎드러져 있고 그리고 제 목에서 엄청난 양의 피가 콸콸콸콸 막 나와가지고 밑으로 쫙 흘러내리고 있는 제 피를 제가 봅니다. 26번 보여주시면 좋겠습니다. 예. 저렇게 제가 제 목에서 피가 막 나오고 흘러내려가요. 그러니까 머리가 밑쪽이에요. 다리가 위쪽이고 이렇게.
그제서야 제가 내가 총상을 당했구나, 총알을 맞았구나 라는 생각을 합니다. 그리고 제가 이제 머리를 들고 엎드려져 있는 상태에서 머리를 들고 사주 경계를 하면서 봅니다. 보다 보니까 저와 같은 기관병들이 훈련병들에 의해 죽어갑니다. 여기저기서 막 죽어갑니다. 톡 그냥 쓰러집니다. 그리고 또 도망도 갑니다. 그러다가 또 총 맞으면 또 그 퍽퍽 그냥 고꾸라지고 쓰러지고 여기저기서 신음소리가 나고 아수라장입니다. 아비규환의 현장이 되었습니다. 그러면 우리 성도님들과 함께 제가 당한 총상의 부위를 보여드리겠습니다. 28번, 벌써 떴네요. 자, 28번 이 화면을 보시면 목 뒤 중앙입니다. 성도님들 좀 귀찮아도 두 손으로 한번 28번 이 화면 보시면서 저 부위를 한번 이렇게 손가락으로 검지나 엄지로 한번 이렇게 만져보세요. 이거 실제로 한번 만져보셔요. 만져보시면 거기에 뼈뭉치가 만져지실 겁니다. 큰 뼈뭉치가 만져지실 거예요. 대답 한번 해보시겠어요? 예, 분명히 거기에 뼈뭉치들이 뭉치로 되어 있어요. 총알이 글리 들어갔습니다. 글리 들어간 총알이 32번 보여주시죠. 예, 여기 보시면 32번 또 한번 보셔요. 왼쪽 어깨 쪽 중간 한번 이렇게 쿡쿡 눌러보셔요. 눌러보시면 거기는 뼈가 없어요. 뼈가 없고 근육과 핏줄들이 만져지실 겁니다. 여기에 대동맥이 지나갑니다. 대동맥이 지나가는 자리고 물론 정맥 물론 지나가죠. 대동맥이 지나가는 바로 옆자리입니다. 그러니까 총알은 돌면서 나가기 때문에 아까 우리가 보셨던 28번 자리 한 번 더 보여주시죠. 28번. 자, 흔적이 희미하지만 있어요. 눈이 나쁘신 분은 안 보여요. 희미한 게. 그러나 있습니다. 다시 32번. 그러나 눈이 나쁘신 분이라도 나간 천구멍은 지금 보일 거예요. 맞습니다. 아주 잘해 주셨어요. 이렇게 총알에 돌기 때문에 이게 더 자세하게 아시고 싶은 분은 이제 댁에 가셔서 남편한테, 큰아들한테, 작은아들한테, 애인 오빠한테 이렇게 물어보시면 신나게 또 군대 갔다 온 분들은 자세하게 설명을 해 주실 겁니다. 저는 저렇게 총상을 당했습니다. 그리고 지금 살아 있습니다. 이 과정을 말씀을 드리려고 지금부터 이 과정을 말씀을 드리려고 합니다. 지금이 47년 3개월 더 살았습니다. 저는 이제 엎드려져 있는 상태에서 보니까 그런 아비규환의 살육의 현장인 것을 느꼈습니다. 눈치를 챘습니다. 그 현장이에요. 그때 제 마음속에 확인사살. 실미도에서는 두 가지의 철칙이 있어요. 철칙. 으뜸가는. 하나는 확인사살입니다. 상대방을 죽였을 경우에, 상대방이라는 얘기는 제가 언급을 안 합니다. 죽였을 경우 적이에요. 확인사살해라. 살았는지 죽었는지, 네가 죽인 그 적이 살았는지 죽었는지는 반드시 확인해라. 그리고 만약에 살았으면 확인사살해라. 확인사살하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 칼도 있고 여러 가지가 있습니다. 생략하고요. 두 번째, 이상하면 확인해라. 이상하면 확인하라. 확인사살, 이상하면 확인해라. 요 두 개가 실미도에서 철칙 중에 철칙입니다. 제 동료들 18명이 저를 포함해서 총알을 맞았지만 18명이 가장 총알을 적게 맞은 친구가 3발을 맞았습니다. 그 3발을 맞은 친구가 아까 저하고 휴게실에 함께 있다가 먼저 튀어나간 애인의 의반으로 먼저 튀어나간 김결 하사가 심장 부근에 총알을 3발을 맞고 절명을 했습니다. 제일 총알을 많이 맞고 죽은 동료가 37발을 맞고 죽었습니다. 그럼 우리 성도님들이 생각할 때 왜 그렇게 총알을 많이 맞고 죽어야 되느냐? 대답은 하나입니다. 4글자예요. 확인사살입니다. 그런 상황 속에서 총알을 한 발을 맞고 그것도 목을 관통을 했습니다. 목을 틀림없이 관통을 했고 살아난 사람은
양동수 하사 하나입니다. 이게 사실입니다. 이게 팩트예요. 이 이야기를 덧붙이기 빼기 할 필요가 없습니다. 그리고 현재 저는 지금 2200여 회 이상의 집회를 전 세계를 다니면서 우리 국내를 다니면서 해오고 있습니다. 이 내용들이 사실이 아니고 꾸몄거나 보태기 뺐거나 했다면은 지금까지 이렇게 긴 세월 동안 지금 47년째예요. 할 수가 있겠습니까? 이건 평범한 진리의 이야기, 평범한 사실의 이야기를 지금 하고 있습니다. 37발을 맞은 동료와 3발을 맞은 동료를 더해요. 그러면 40발이에요. 나누기 2 해요. 그러면 20발이에요. 평균 20발의 총알을 제 동료들이 맞고 현장에서 순직을 했습니다. 저는 지금 이 상황에서 얘네들이 반드시 확인 사살을 할 것이다 라는 생각이 듭니다. 그런 걸 가르쳤잖아요. 그런 걸 철두철미하게 준행하도록 가르쳤잖아요. 얘네들이 분명히 확인 사살을 할 것이다 라는 생각을 했을 때에 그러면 내가 여기에서 어떻게 해야 되냐? 여기를 떠나야 된다. 이 자리를 떠나야 된다. 그때 당시에 실미도는 나무들이 없다고 보시면 돼요. 제가 얼마 전에도 교회 목사님들, 장로님들을 모시고 실미도를 한 33번 정도 모시고 다녀왔습니다. 하루를 실미도에서 보냈어요. 그렇게 하면서 이 자리가 제가 총 맞은 자리입니다. 그리고 거기서 한 3, 40분 또 간증을 하고 가면서 버스 안에서 오면서 버스 안에서 또 간증을 하고 그런 시간을 얼마 전에 했습니다. 확인 사살이라고 하는 것은 이건 굉장히 무서운 이야기예요. 그럼 내가 또 확인 사살을 당할 수밖에 없는 상황이에요. 여기에 있으면 안 돼요. 거기에는 풀이에요. 전부 다 그냥 풀이에요. 왜 풀밖에 없냐? 지금 가면은 밀림같이 우거져 있어요. 47년 동안 나무가 저절로 자라가지고 이렇게 아름드리로 되어 있어요. 못 들어가요. 너무 나무가 많아가지고. 그러나 그때는 없다고 보시면 됩니다. 거의 없다고 보시면 돼요. 왜? 혹시 북한군이 들어왔을 때 숨을 데를 없애야 돼요. 없애야 됩니다. 하기 때문에 그래요. 하여튼 그 안에 있다라고 하는 건 이건 발각이에요. 발각되면 바로 사살입니다. 확인 사살. 목표를 바다로 정합니다. 먼 바다로 나가자. 먼 바다로 나가서 떠 있자. 저희들은 바다에서 생활은 너무 자연스러워요. 바다에서는 뭐 하루 종일을 떠 있으라고 하면 떠 있을 수 있을지 없을지는 모르겠습니다만 배가 고파서 못할 것 같아요. 하여튼 그렇게 바다하고는 친숙하게 훈련을, 왜냐하면 해상 탈출로 이렇게 하기 때문에 도피미 탈출은 주로 바다에서 많이 훈련을 했기 때문에 바다는 너무 친숙한 곳이에요. 바다로 나가자, 먼 바다로 나가자 라는 생각을 합니다. 아무리 실미도라고 하는 섬이 있다 하더라도 바다 쪽으로 이렇게 내려가는 길이 여기저기 길은 많이 다니면 길이에요. 길이 있습니다. 그 길을 최단거리로 해가지고 이제 일어나서 바다 쪽으로 가기 시작을 합니다. 그런데 이 총 맞은 자리가 어딘지 정확하게는 제가 알 수가 없어요. 다만 목에서 피가 계속 나오니까 제가 뭐 거울이 있습니까? 뭐 아무것도 없잖아요. 그냥 만져보니까 피가 자꾸 나오니까 이쪽에 총알이 나간 자리죠. 이 손바닥으로 꽉 누른 상태에서 계속 이제 길을 따라 바다 쪽으로 가는데 총상의 아픔이 얼마나 아픈지 모릅니다. 제가 미국을 여러 차례 제가 집회를 하러 갔습니다만 어떤 할머니께서 권사님이신 것 같아요. 너무 아픕니다. 총상이 얼마나 아픈지 모릅니다. 그랬더니 애날만 하려고 그래요. 애날만 하려고. 이게 무슨 말인가? 그게 뭡니까? 그랬더니 옆에서 막 그래요. 애 낳을 때 아픈 것만큼 아프려고, 그게 애날만 하려고 그렇다고 그래요. 그래서 제가 권사님이시죠? 그러면서 권사님, 저는 애를 안 낳아봐서 얼마나 아픈지는 모르는데 이게 이렇게 같이 부닥치면 아마 제가 더 아플 겁니다. 이제 그런 이야기를 제가 하면서 파한대소를 온 교우가 했습니다. 굉장히 아픕니다. 바늘에 찔려도 아프죠. 근데 목을 관통을 했어요. 총알이 찍고 나갔어요. 돌면서
너무 아픈 거예요. 너무 아프고 힘이 자꾸 빠지는 거예요. 힘이 자꾸 빠져요. 힘이. 그래서 제가 이제 내가 피가 모자르나 어쩌나 막 이런 생각을 하면서 이제는 한 발자국도 걸어갈 수 없을 만큼 지쳤어요. 제가 많이 걸어서가 아니에요. 그래서 그 자리에 섰어요. 그냥 그 자리에 섰어요. 그 자리에 서서 바위에 기댑니다. 바위에 기댄 상태에서 제가 이제 이 왼쪽 손으로 여기 피가 나오는 데를 꽉 누르면서 지금 쉬는 겁니다. 70년대 초기 때 73년, 4년, 5년, 6년 이때 월남전에 갔다 온 많은 우리 대한민국 청년들 그때 당시에 있었죠. 그분들이 저를 굉장히 많이 안타까워하고 동감을 많이 해줬어요. 총상을 당했던 분들이. 그리고 이제 이렇게 지금 그냥 쉬는 겁니다. 지금 이러고 있다가 무심결에 고개를 이렇게 들었어요. 이렇게 고개를 들고 이렇게 보다 보니까 제가 봤던 길을 제가 알잖아요. 길은 빤하니까. 근데 그 저쪽에 한 명의 훈련병이 앞에 총 자세로 이러고 가고 있어요. 그래서 가만히 가고 있는 그 위치를 딱 보니까 제가 흘린 핏자국을 따라오는 거를 알 수가 있었습니다. 훈련병들은 지금 다니면서 쓰러져 있는 저와 같은 기관병들을 확인 사살을 합니다. 그리고 바다 쪽으로 튀는 산 쪽으로는 갈 수가 없어요. 가봐야 거긴 뭐 죽는 거니까. 그러니까 대부분이 바다 쪽으로 뛰게 될 겁니다. 이건 살기 위해서예요. 바다 쪽으로. 저도 바다 쪽으로 갔잖아요. 그러니까 쫓아다니면서 사살을 하는 거예요. 그냥 사살하고 쓰러지면 그 위에다 대고 또 확인 사살하고 그러고 있는 중이에요. 지금 그러고 있는 중에 제가 흘린 핏자국을 훈련병 B라고 하죠. B가 발견한 겁니다. 그러니까 그 훈련병 입장에서는 가만히 보니까 이 핏자국이 뚝뚝뚝뚝뚝 계속 방향을 이루고 있는데 이게 바다 쪽이잖아요. 그러니까 그 훈련병 생각에는 빨리 이 기관병을 잡아야 된다. 손바깥으로 나가면 안 되잖아요. 그러면 연락이 되기 때문에 이건 안 되거든요. 다 죽어야 돼요. 다 죽여야 돼요. 그러니까 이제 그 훈련병을 제가 지금 이러고 보고 있는 겁니다. 그때 제 심정을 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 훈련병이 나를 향해 확인사살하러 오고 있는 거를 제가 지금 보고 있는 겁니다. 지금 듣고 계시지만 양동수라고 생각을 하시고 어떻게 해야 될까를 한번 생각해 보십시오. 저는 지금 무장이 안 되어 있어요. 칼도 없어요. 평소에 칼은 늘 차고 다니는데 그날은 외출을 나가야 되기 때문에 외출병은 무장을 하면 안 돼요. 칼도 없어요. 칼이 없는 게 어떤 면에서는 지금에 봐서는 다행이지만 하여튼 칼도 없어요. 총도 없어요. 아무것도 없어요. 그러고 그냥 있는 거예요. 이러고. 내가 어떻게 해야 살지? 내가 어떻게 해야 살지? 뭐 방법이 없는 거예요. 방법이 하나도 없어요. 근데 계속 와요. 계속. 그리고 이쪽으로 왔어요. 이쪽으로 와서 이렇게 옵니다. 이렇게 옵니다. 약 20보 정도 왔을 때, 왜 20보라고 하는 이야기라면 그 20보 전후는 칼을 던져서 적을 죽일 수 있는 거리예요. 20보가. 저희들이 칼을 가지고 던지면 바로 죽습니다. 죽일 수가 있어요. 그 위치까지 왔을 때 제가 눈을 감습니다. 이제는 포기해요. 이제는 살 수가 없습니다. 저는 지금 바위에 기대 있는 겁니다. 바위에 기대 있어요. 제 밑바닥, 이 발바닥 밑쪽으로는 피가 계속 번져나가고 있는 중이에요. 그래서 제가 20보 정도 봤을 때, 그럼 여기에서 볼 때 우리 선생님, 여기 반주자 선생님 정도 그 위치죠. 제가 눈을 감습니다. 하나님, 다니엘의 기적을 내가 믿습니다. 눈만 멀게 해주시면 내가 삽니다. 그때 다니엘 선지자가 생각이 났습니다. 다니엘. 어렸을 때 주일학교에서, 교회 학교에서 성경 속에 나오는 신구약에 있는 성경 속의 인물들 얼마나 많이 합니까? 저는 평생을 학교에 있었습니다. 아까 목사님께서 교장으로 퇴임했다는 소개도 하셨습니다만 햇수로 39년 그렇게 교직에 있었습니다. 교회 학교 선생님 여러분, 교회 학교 어렸을 때 가르치는 영아부서부터 시작해서 청년부까지 가르침의 자리에 있는
선생님 여러분, 교회 학교에서 가르치는 거 성경 말씀, 귀한 말씀들이 얼마나 평생을 통해서 그때는 장난치고 그때는 떠들고 잘 안 듣고 하는 것 같지만 죽음을 앞에는 양동수 하사 머릿속에 다니엘이라는 생각이 났을 때에 하나님, 그 옛날 다니엘을 살렸던 하나님, 오늘 돌아가시면 다니엘서 3장과 6장과 9장을 한번 보시기를 바랍니다. 3, 6, 9 보십시오. 그리고 살려주십시오. 저 훈련병들에 내가 안 보이기만 해 주십시오. 그럼 내가 삽니다. 그 방법밖에는 없어요. 제 판단에. 그리고 계속 옵니다. 계속 오는 발자국 소리가 이제 계속 보니까 20여 미터 전후방 눈을 감고 계속 또 옵니다. 계속 또 옵니다. 계속 옵니다. 그리고 딱 멎어요. 갑자기 발자국이 멎으니까 저는 더 긴장을 하지 않습니까? 어느 정도 간격을 듣고 이제는 드르륵 긁으면 그만이거든요. 그러고 있는데 발자국 소리가 다시 이어져요. 멈춘 다음에 조금 있다가, 근데 방향이 90도로 꺾여요. 꺾인 다음에 쭉 가요. 이게 저 땅바닥이 돌이 많습니다, 지금. 그러니까 이쪽으로 쭉 가요. 그러니까 그게 들리는 거예요. 그게 초긴장을 하고 들으니까 들리는 거예요. 멈춰요. 그러더니 또 와요. 이쪽으로. 아까 맨 처음에 섰던 대로 또 와요. 그러더니 지나가요. 우리는 소리를 들어도 다 알잖아요. 그 위치가 지금 어딘지. 또 멈춰요. 그래서 또 가요. 또 멈춰요. 또 가요. 이걸 한 서너 번 하는 거예요. 무슨 이야기냐면 이런 걸 제가 이제 나중에 느낀 거예요. 뭐냐면 그 훈련병 눈에 제가 흘린 핏자국들이 거기서 멎은 겁니다. 거기서 멎었기 때문에 멎은 거예요. 갑자기 핏자국이. 훈련병 입장에서입니다. 그러니까 참느라고 왔다 갔다 왔다 갔다를 한 서너 번을 하더라고요. 한 겁니다. 그리고 멈췄어요. 그리고 이게 지금 바닷가로 가는 길이잖아요. 그리고 또 이제 바닷가 쪽으로 오는이죠. 저한테는. 오는 훈련병을 제가 이제는 도저히 눈을 감고 있을 수가 없어요. 이해하실지 모르겠는데요. 또 오고 있는 그 훈련병을 제가 이제 봅니다. 이렇게 기댄 상태에서 왼손은 꽉 누른 상태에서 이게 얼마 안 돼요. 이게. 그리고 제 앞으로 왔어요. 그리고 지나갑니다. 그냥 갑니다. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 시편 50편 15절 말씀을 보면 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리로다. 아멘. 할렐루야. 존경하는 성도 여러분, 제가 서두에 분명히 두 번씩 강조한, 누가 혹시 녹음을 합니까? 녹음을 하신다면 계속 하십시오. 분명히 제가 얘기했습니다. 제가 겪은 이야기만 하겠습니다. 어떤 분들은 그래요. 정말이야? 설마? 이건 얘기가 안 되는 겁니다. 믿음의 귀라는 표현이 있죠. 저는 믿음의 말 아닙니다. 겪은 내용을 그대로 그냥 말씀을 편하게 드리는 겁니다. 분명히 저는 거기 있었고 제 목에서는 지금도 피가 흘러내려가고 있고 그 훈련병은 제가 왔던 길을 계속 오고 있고 제 앞에 서 있는 것도 아니고 그냥 지나가는 거예요. 그 훈련병 눈에는 거기서부터 여기까지는 피가 없었다라고 하는 걸 간접적으로 보여주고 있는 이야기입니다. 믿으시기를 바랍니다. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리로다. 이 말씀은 저에게만 해당되는 말씀이 아닙니다. 존경하는 성도 여러분, 어려움과 힘듦 가운데 있는 성도님 계십니까? 도저히 견딜 수 없는 병으로 인하여 또는 어떤 일로 인하여 또는 부닥친 벽 같은 상황에 처해 있습니까? 하나님께서는 귀를 기울이고 계십니다. 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 너를 건지리니 건짐을 받은 내가 건져준 나를 하나님을 영화롭게 하리로다. 아멘. 저쪽으로 계속 갑니다. 그냥 가는 게 바다 쪽으로 가는 길이에요. 제가 그쪽으로 같이 따라갈 이유가 있습니까? 대답을 안 하시잖아요. 지금 없으니까 쓸데없는 질문을 했어요. 저는 이렇게 비껴서 바다 쪽으로 또
뛰어내려갑니다. 섬이니까 사방이 바다예요. 360도. 내려가가지고 바닷물이 들락날락 하는 곳에 도착하자마자 쭈그리고 앉아서 워커 끈을 클르기 시작을 합니다. 그런데 이 워커 끈 사이사이마다 피가 전부 내려가가지고 엉겨 붙어서 안 풀러져요. 그런 경험들이 있으실 리가 없죠. 있으실 리가 없죠. 그렇습니다. 이 피가요, 굳으면요, 딱딱합니다. 딱딱해져요. 근데 그걸 그냥 억지로 다 클릅니다. 지금 화면에 뜨고 있는 워커가 제가 그날 신었던 워커입니다. 외출을 나가는 출장병의 워커 뒷부분이 저래요. 앞부분 보여주시죠. 앞부분. 네, 앞부분이 또 저래요. 저 워커를 제가 병원에 있을 때 부탁을 했어요. 실미도 어느 위치에 가면 바닷가 어느 돌짝에 밑에 내가 워커를 감춰놨다. 내가 양말을 벗어서 워커 속에 집어넣고 워커를 감추고 돌로 이렇게 덮었거든요. 좀 갖다 달라고 그랬어요. 병원에 입원해 있을 때. 저 워커를 찾아다 줬습니다. 성도 여러분, 외출을 나가는 병사의 워커가 저렇게 낡았어요. 저렇게 헤어졌어요. 얼마만큼 훈련을 하고 얼마만큼 고생을 했다고 하는 것을 알 수가 있지 않습니까? 아무리 어렵게 힘들게 생활하는 군대 생활을 하는 군인들이라 할지라도 외출을 나갈 때만큼은 신발이 일본말로 삐까삐까 히카리마스 반짝반짝 빛나지 않습니까? 그런데 제 워커예요. 양자라고 써 있죠? 실미도 안에는 기간병 훈련병들 중에 양시성을 가진 사람이 저 하나입니다. 그래서 양자만 쓰면 돼요. 다른 모든 기간병 훈련병들은 이름 석자를 다 쓰게 돼 있어요. 저만 양자 하나 썼습니다. 그 양자예요. 저게 지금 저희 집에 거실에 전시라고 할까 보관을 유리 케이스에 넣어 있습니다. 그리고 이제 워커를 벗어서 놓고 양말을 벗어서 워커 속에 집어넣고 양쪽으로 그리고 돌을 들어서 이렇게 들어서 워커를 놓고 다시 돌로 덮어 흔적을 제 나름대로 없애는 겁니다. 그리고 바다로 들어가는 거예요. 이제 수영을 해서 나가려고요. 그런데 무슨 생각이 확 드냐면요. 왜 그랬는지는 지금도 모릅니다. 모세관 현상이라는 생각이 확 드는 거예요. 확 들어요. 모세관 현상이라는 생각이. 저는 주전공이 미술 디자인입니다. 저는 디자인과 교사로 있었습니다. 고등학교에서. 그리고 이제 교감 교장을 중학교에서 했습니다. 이 모세관 현상이라는 생각을 왜 들었는지를 지금도 몰라요. 근데 전문가의 말에 의하면 삼투압 현상이라고 합니다. 근데 저는 끝까지 모세관 현상이었어요. 생각 속에. 바다로 멀리 나가는 거는 아무것도 아니에요. 그까짓 건 아무것도 아니에요. 그런데 떠 있다 보면 대개 떠 있으려면 서서 수영을 하는 게 편해요. 그리고 힘들면 누우면 돼요. 얼마든지 할 수 있어요. 몇 시간이라도 좋아요. 그런데 제가 지금 피가 나오고 있잖아요. 그런데 피가 나오고 있다면 한 1km나 2km 멀리 나가가지고 이게 떠 있다가 누워 있다가 얼마든지 할 수 있어요. 뭐 지나가는 배가 있지 않겠어요? 고깃배라도? 그러면 구조를 받을 수 있는 확률이 높습니다. 그러나 피가 계속 바다 쪽으로 빠져나갈 것이다. 이게 저 나름대로 모세관 현상이라는 생각을 한 겁니다. 제가 집회를 다니면서 모세관이라고 했더니 나중에 어떤 그 과학 여자교사 같아요. 막 화를 내면서 그거는 모세관 현상이 아니고 삼투압 현상이에요. 알았어요? 그래요. 그래서 네, 알았습니다. 그러나 저는 생각이 그때 모세관 현상이 생각을 하고 바닷물에서 다시 나옵니다. 다시 나왔어요. 나와가지고 돌아다니면서 숨을 데를 찾는데 숨을 데는 분명히 없어요. 그런데 저쪽 한쪽이 약간 좀 후미졌어요. 땅이. 돌로 되어 있는, 바닷가는 다 돌이잖아요. 돌로 된 땅들이 조금 이렇게 후미졌어요. 이렇게 땅 밑으로. 저기 가서 엎드려 숨자. 그리고 제가 거기를 봐뒀던 데를 가가지고 쫙 엎드렸어요. 그리고 이렇게 보니까 제가 봤던 데가 더 내려가 있는 것 같아요. 그러니까 이게 서서 보니까 그런 거, 이게 숨은 게 아니에요. 그냥 엎드려 있는 거예요. 특별하게 숨을 데가 없다니까요. 그리고
그러고 그냥 있는 거예요, 지금. 그리고 이게 엎드린다라고 하는 건 코를 박고 있는 게 아닙니다. 머리가 이렇게, 얼굴이 이렇게 한쪽으로 이렇게 뭐라 그럴까요? 엎드리는 겁니다, 이렇게. 그러니까 귀가 돌짝 땅바닥에 닿는다는 걸 강조하려고 하는 얘기입니다. 발소리가 들려요. 발자국 소리가 들려요. 가만히 듣다 보니까 2명의 발자국 소리가 들립니다. 그리고 멀리서 들리는데 가깝게 점점 가까이 오는데 그 발자국 소리의 이동 위치가 제가 온 방향과 일치합니다. 그때 제 나이 22살입니다. 제 현재 나이가 금방 나오죠. 47년 됐어요. 제가 그때 처음으로 하나님께 서원 기도를 합니다. 처음으로 서원 기도를 합니다. 하나님, 다니엘의 기적을 믿습니다. 저를 살려주시면 목사님은 못 되지만 제가 왜 목사님은 못 되지만이라고 하는 조건부 서원 기도였냐면요. 우리 어머니께서 전도사님이셨습니다. 우리 교회에 제가 섬겼던 교회에 옛날에 아주 어렸을 때 이만신 목사님 계십니다. 저는 성결교단의 신자입니다. 성결교단에서 돌아가셨어요. 이만신 목사님 그러면 웬만한 목사님들은 다 아셔요. 그리고 박태희 목사님 또 우리 어머니하고 같이 목회하셨어요. 또 여러 목사님들이 계셔요. 저는 어렸을 때 전도사님 엄마 때문에 교회도 여러 군데 다녔지만 이사를 참 많이 했어요. 이사를 많이 했어요. 그런데 목사님 옛날에 전쟁 끝나고 6.25 전쟁이 끝난 다음에 우리 대한민국이 얼마나 가난했습니까? 우리 원로장로님들을 비롯해서 연세 높으신 권사님들, 여러 어르신들 옛날에 고생 많이 하셨죠. 그걸 정말 몸소 제가 겪은 사람, 어렸을 때 겪은 사람입니다. 강냉이, 옥수수죽 또 이렇게 저렇게 이렇게 얻어먹고 없을 때는 굶어야 되고 옷은 구제품 사다가 까맣게 물들여 쥐려 입고 고무신은 늘 까만 고무신 신어야 되고 그것도 사람 있을 때만 신고 없을 때는 벗어갖고 주머니에 넣고 그래야 닳지 않고 운동화를 신어본 적이 거의 기억이 없고 목사님 네 가정은 가족이 많아요. 저는 엄마 저예요. 그러니까 목사님 네 가정은 너무 제가 볼 때 어렸을 때 제가 볼 때도 어떻게 사나 싶어요. 제가 22살 때 목사님은 못 되지만이라고 하는 조건부가 바로 그겁니다. 목사님이 되면 가난하고 너무 힘든 걸 알기 때문에 목사님은 못 되지만 저를 살려주시면 하나님을 위해 살겠습니다. 하나님 지금은 두 놈입니다. 저를 살려주시면 내가 안 보이기만 해주십시오. 다니엘의 기적을 내가 믿습니다. 그럼 내가 목사님은 못 되지만 하나님을 위해서 살겠습니다. 라는 서원 기도를 하고 있는 중 훈련병이 계속 옵니다. 계속 옵니다. 이젠 돌들이 많기 때문에 발작 소리가 더 크게 들립니다. 제가 엎드려 있으니까 땅에 닿아 있으니까 더 크게 들리는 거예요. 그리고 제가 있는 데까지 드디어 도착을 했어요. 2명의 훈련병이 개머리판으로 땅을 치면서 쌍욕을 하면서 돌아가면서 저를 다니면서 찾고 있습니다. 개머리판이라고 하는 것은 어떤 거냐면 43번 저기 보십시오. 이 개머리판은요 총기가 있으면 총기의 끝부분이에요. 맨 밑부분이에요. 여기는 강철로 만들었어요. 그래서 육박전할 때는 저 개머리판으로 가슴 한번 때리면 여기를 때렸다. 그리고 여기 있는 갈비뼈가 한 번에 다 부러집니다. 강철로 되어 있어요. 또 유격이 되어 있어요. 유격이. 그래서 힘이 더 커집니다. 저 개머리판으로 저를 때리는 게 아니라 저 개머리판으로 이제 땅을 치면서 이게 무거우니까 쾅쾅 때리면서 갑니다. 개 머리로 만든 게 아닙니다. 어떤 분은 개머리로 만들었어요. 그래요. 개머리로 만든 게 아닙니다. 강철이 아주 강철입니다. 그리고 막 돌다가 점점 제가 있는 쪽으로 오더니 조금 가더니 딱 서요. 그때 제 마음속에 그리고 움직이는 걸 느끼는데 하여튼 제 마음속에
확인 사살하려고 하는구나. 두 명이. 그래서 제가 이 두 손을 돌짝 땅바닥에 디디면서, 방향이 이 방향이에요. 디디면서 최대한으로 제 상체를, 얼굴을 듭니다. 죽여라! 그런데 말은 안 했어요. 말은 안 했습니다. 죽여라! 너무 힘들어요. 그 순간이요, 얼마나 길고, 얼마나 무섭고, 얼마나 공포를 느끼는지 몰라요. 너무너무 무서워. 죽음을 앞에는 거예요, 지금. 확인사살이에요, 이제는. 제가 이렇게 보는데, 그 두 명이, 저는 그냥 서서 이렇게 고개를 이렇게 들고 보는데, 두 명이 왔던 길로 도로 가고 있습니다. 할렐루야. 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 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리로다. 1000명이 내 왼쪽에서 10,000명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 시편 91편 7절입니다. 존경하는 성도 여러분, 우리 한번 같이 읽으실까요? 1000명이 내 왼쪽에서 10,000명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 네게 가까이 하지 못하리로다. 하나님께 영광의 박수를, 하나님께 영광과 찬양과 존귀의 박수를 올려드립니다. 존경하는 성도 여러분, 제가 뭐 그렇게 잘났다? 아닙니다. 전혀 아닙니다. 전혀 그게 아닙니다. 제가 나중에 깨달은 것 뿐입니다. 하나님께서 18명의 제 동료들이 3발로부터 37발의 총알을 맞고 현장에서 순직하는 그 살육의 현장에서 목을 관통을 했습니다. 분명히 목을 관통했고 그 목 관통한 총알은 들어가다가 갑자기 총알이 유턴을 했습니다. 그리고 이쪽으로 나간 겁니다. 이건 제 얘기가 아니에요. 저를 집도한 대령 병원장, 신경외과, 일반 하여튼 그 집도를 한 의사 선생님이 그 병원의 원장이에요. 그분께서 저에게 들려준 이야기입니다. 저쪽으로 계속 걸어가는 걸 보고 내가 저들의 눈에 안 보였구나라는 걸 느끼면서 그 자리에 또 엎드립니다. 시간이 없기 때문에 저에게 주신 시간이 1시간 반입니다. 근데 지금 얼마가 지나갔냐면 1시간 10분 이상이 지났습니다. 그래서 빨리 줄여야 됩니다. 이제부터는 그냥 팍팍 줄이겠습니다. 정신을 차렸어요. 그동안에 정신 차리지 않은 시간에 있었던 거는 다 간두고요. 헬리콥터가 뱃소리가 들립니다. 뱃소리가 들리고 헬리콥터 소리가 들려요. 제 귀에. 보니까 우리 배예요. 그리고 우리 헬리콥터예요. 자, 그러면 이제 쭉 건너뛰어 가지고 50번을 보여주시고, 그때 떴던 헬리콥터 UH-1H 헬리콥터입니다. 근래 이 헬리콥터가 자꾸 떨어져요. 그래서 애꿎은 병사들이, 조종사들이 죽어요. 좀 없앴으면 좋겠어요. 그러나 지금부터 47년, 50년 전에는 신형입니다. 저 헬리콥터가. 그리고 우리 부대에서 운영하는 쾌속종 배가 떠요. 그리고 실미도 쪽으로 오는 소리를 제가 들어요. 인천 쪽으로부터 실미도 쪽으로. 그때 당시에 운행을 했던 배가 아무리 어디에 뒤져봐도 없어요. 그래서 현재 우리 해군이 쓰고 있는 전투함, 맨 앞에서 전투하는 전투함 쾌속종을 제가 그냥 캡처해가지고 보여드리는 겁니다. 그때 당시에 25나트가 나가면 굉장히 빠른 배입니다. 지금은 저 배는 50나트 이상 나갑니다. 하여튼 우리 배가 이제 떴다는 것을 제가 알았어요. 뱃소리가 들리니까 헬리콥터가 내려앉는 것도 느꼈어요. 이렇게 느낌으로 드디어 우리 구원부대가 떴구나 라는 생각을 하고 이제라도 바다로 나가자. 이제라도 나가자. 왜? 교전을 하다 보면 훈련병들이 산지사망으로 퍼지다 보면 저는 훈련병들이 그 시간에 이미 유한양행 근처에 와서 어쩌고저쩌고를 전혀 모르잖아요. 모르니까 바다로 나가자라는 생각을 빨리 왜? 배가 떴으니까. 우리 부대 배예요. 그래가지고 제가 다시 군복을 또 벗습니다.
바지도 벗고 위에도 벗고 위는 그냥 안 입었을 때니까 러닝 셔츠를 그냥 바지 벗으면 그냥 군대에서 주는 무명 하얀 팬티에 하나만 입은 채 바다로 뛰어듭니다. 그리고 멀리 떠 있는 쾌속정을 향해 수영을 해 나갑니다. 그때 당시에, 지금은 아니에요. 당시에 바다에서는 저희들이 왕자는 못 돼도 뭐 몸종은 될 수 있지 않습니까? 바다에서는 놀이터, 훈련장, 쉼터입니다. 바다에 수영 계속 나갑니다. 그런데 그 배에서는 온 병사들이 전부 캐리버 50을 비롯해서 그리고 M1 밖에 각종 총기들은 전부 동원해서 저를 전부 겨누고 있습니다. 그 배에서는 한 명이 바다로 뛰어드는 걸 본 거예요. 그리고 이제 망원경으로 계속 여러 명이 보다가 보는 중 그 중에 한 명이 제 후배가 타고 들어왔습니다. 제 직속 후배예요. 후배가 망원경으로 보다 보니까 양하사예요. 그러니까 양하사입니다. 양동수 하사입니다. 그래? 진짜입니다. 양하사 하사입니다. 알잖아요, 얼굴. 그러니까 배가 이제 총기들은 전부 치우고 캐리버공도 치우고 저를 향해서 배가 그러지 않아도 쾌속정이지만 그냥 달려옵니다. 할렐루야. 저는 저대로 또 나갑니다. 섬에서 멀리 떨어져야 되니까 혹시라도 섬에서 쏘면 또 맞으니까요. 그래서 제가 계속 가니까 이제 배가 먼 상태에서 쫙 오다가 딱 서요. 아시는 분은 아시겠지만 쾌속정 정도의 배가 돌진을 해서 오다가 갑자기 쓰면 파도가 엄청 높습니다. 제가 그 파도를 넘어 가는 거예요, 지금. 그런 상태에서 배에서 구명용 튜브에다가 줄을 연결해 가지고 저한테 던져줍니다. 지금 화면에 보시면 바다에서 생환 훈련, 이건 훈련 장면이에요. 저희들이 저렇게 훈련을 했다고 하는 겁니다. 저런 식으로 그때는 이렇게 줄이 두 개가 아니었어요. 그냥 주부에다가 줄을 연결해 가지고 최대한으로 멀리 저 가까이 던져준 겁니다. 저 주부까지만 가면 나는 산다. 그런 생각을 하고 또 수영을 계속 해가지고 바다 위에 둥둥 떠 있는 구명용 주부를 제 가슴에 끌어안습니다. 할렐루야, 할렐루야. 그래서 제가 이제 이렇게 딱 끌어안으니까 이러면 밀착을 잘해야 돼요. 흐스나게 하면 휙 날아가 버립니다. 파도가 또 막 치니까 지금 그걸 딱 끌어안으니까 쾌속정 배에서 줄을 잡아 당깁니다. 제 입장에서 볼 때는 주부와 배 사이에 있는 이 줄이 저의 생명선입니다. 존경하는 성도 여러분, 그리고 오늘 성도님들의 초청을 받고 오신 VIP, Very Important Person, VIP 손님 되시는 혹 분들이 계시다고 한다면 우리 모두 포함하여 제가 믿는 예수님, 영원한 우리들의 생명줄이 되십니다. 오늘 교회를 오신 또 오늘 이렇게 초청을 돼서 오늘 참석하신 귀하신 여러분 정말 잘 오셨습니다. 저와 함께 초청을 해주신 우리 교우님과 함께 예수 그리스도를 마음의 구주로 영접하시기를 바랍니다. 그리고 그 예수님을 내 생명의 은인으로, 내 생명줄 되신 예수님으로 알고 구원의 확신까지 도달하여 귀한 성도님들이 되시기를 바랍니다. 그리고 모든 성도님들 할 수만 있다면 한 사람이라도 예수님 믿도록 최선을 다하는 여러분들이시기를 바랍니다. 저는 학교에 교편을 잡고 있으면서 얼마나 많은 학생들에게 예수님을 전했는지 모릅니다. 그 많은 학생들 가운데 특히 여학생들 가운데는 현재 목사님 사모님으로 있는 그런 사모님 되신 제 제자 여제자들이 굉장히 많습니다. 외국에 나가서도 많이 만나고 국내에서도 많이 만나고 그럽니다.
그때 선생님이 억지로 자기를 끌고 중곡동에 있는 교회를 데리고 가서 너 이 교회 다녀? 너 누구하고 같이 이 교회 다녀? 그래서 제가 그때부터 신앙생활을 하고 오늘 제가 권사예요. 존경하는 성도 여러분, 그리고 오늘 초청을 받고 오신 VIP 성도 여러분, 우리 주 예수 그리스도는 우리의 생명줄이십니다. 생명줄 대신 예수님을 전하는 일, 전도가 많은 생명을 구원해 드리는, 구원할 수 있는 좋은 계기가 될 줄 믿습니다. 또 생략하고 건너뜁니다. 그리고 이제 제가 헬리콥터에 이제 옮겨지게 되고요. 그리고 헬리콥터에 옮길 때 제가 너무 떠는 거예요. 피는 또 계속 나오고 있어요. 그러니까 피를 우선 먹게 이렇게 막 핀대로 막 이렇게 하고 저를 담요를 둘로 막 덮고 막 너무 떠니까 추워서 그리고 헬리콥터에 올려주고 헬리콥터에서 이제 서울에 있는 특별한 병원으로 저를 옮기게 되고요. 그리고 그 다음 얘기는 또 생략하고 그 다음 날 우리 어머니께서 제가 있는 병실에 오셨어요. 저를 끌어안고 얼마나 우시는지 모릅니다. 대성통곡을 하십니다. 그러시다가 울음을 멈추셨어요. 그리고 동수야, 저 이름이 양동수입니다. 동수야, 내가 너한테 할 얘기가 있어 하셔요. 뭔데요? 내가 그저께 새벽에 꿈을 꿨는데 지금부터 말씀드리는 건 엄마의 꿈 얘기입니다. 저희 어머니께서는 돌아가신 지 37년 됐습니다. 제가 꿈에 이제 꿈 얘기예요. 네가 이 바닷가 같은데 돌짝 같은 데에서 땅을 파면서 엄마 나 좀 살려줘. 엄마는 그때 서 있었대요. 막 그러면서 엄마한테 다가가려고 막 땅을 파면서 이렇게 엄마한테 다가가려고 엎드려서 그런데 못 오더래요. 하다 안 되니까 제가 벌떡 일어나더니 엄마 나 좀 살려줘. 그러면서 엄마한테 확 달겨드는 꿈을 꾸면서 깼답니다. 그래서요. 내가 바로 교회로 내려갔다. 제가 지금 섬기고 있는 아행교회를 55년째 다니고 있습니다. 존경하는 성도 여러분, 교회를 선택하셨습니다. 대봉장로교회를 선택하셨습니다. 돌아가실 때까지 그 자녀손들이 계속해서 이어가기를 바랍니다. 그때 당시에 저희 어머니께서는 철야기도회를 빠지신 적이 없으세요. 새벽기도회를 빠지신 적이 없으세요. 식사만 하시면 전도와 신방만 하셨어요. 옛날에 전도사님 하셨으니까도 그런 것도 있지만 제가 그런 상황을 꿈을 꾸고 바로 교회로 내려와서 내가 너를 위해 기도했다 하셔요. 그때 교회 바닥은 다 마루바닥 아닙니까? 그래서 제가 물어봤어요. 엄마, 그때 시간이 어떻게 됐어요? 내가 자세히는 모르겠지만 새벽 한 3시경부터 한 7시경까지 한 4시간 정도 내가 너를 위해 기도했다 하셔요. 존경하는 성도 여러분, 어머니, 아버지, 할머니, 할아버지, 성도 여러분, 그때 제가 깨달았습니다. 내가 18사 일생의 주인공이 된 것은 우리 어머니의 22년 동안에 걸친, 제 나이 22년 동안에 걸쳤던 눈물의 기도를, 무릎 기도를 전능하신 하나님께서 보시고 들으시고 매일매일 새벽 철야 그걸 보시고 나를 살려주셨구나. 제가 그걸 깨달았습니다. 엄마를 끌어안고 얼마나 내가 부둥켜 안고 울었는지 모릅니다. 엄마, 이제부터는 내가 엄마가 하라는 대로 할게. 엄마, 내가 하라는 대로 할게. 존경하는 성도 여러분, 저는 학교에 오래 있으면서 많은 학부모님들에게, 많은 어머니, 아버지, 할머니, 할아버지들에게 전도를 합니다. 이야기를 합니다. 교감할 때도 그랬습니다. 그리고 교장할 때는 교장실에서 따로 또 불러서 했습니다. 그리고 전합니다. 같이 기도합니다. 어떤 여선생들이 그래요. 교감 선생님은 왜 허구한 날 학부모들을 울리냐고 그래요. 같이 기도를 하다 보면요, 교회 나갔던 사람도 있고 교회 나가는 사람도 있고 같이 제가 기도를 하니까 그냥 소리내서 합니다. 펑펑 웁니다. 펑펑 웁니다. 그 학부모님들은 학교에 오는 게 그냥 오는 게 아니에요. 생활지도부 학생부에서 오라고 그래서 온 거예요. 자녀들 때문에. 옛날에 제가 그랬고요. 그런 역사도 있습니다. 하여튼 저는 그때 깨달았습니다. 엄마를 끌어안고 이제부터는 엄마가 하라는 대로 할게. 그리고 제가 사원기도를, 두 번째 사원기도를 이제
직장을 갖게 될 텐데 사람이 많이 있는 곳에 저를 보내주십시오. 하나님, 그러면 거기서 제가 전도자의 사명을 감당하겠습니다. 그러던 중에 학교로 됐고 학교에서 정년한 지 6년이 지났습니다. 존경하는 성도 여러분, 목사님이 계시니까 말씀을 이제 끝날 시간이 되었습니다. 제가 믿는 예수님 더 믿으시기를 바랍니다. 더가 어디 있겠습니까? 그러나 제대로 임마누엘 하나님, 여호와 일의 하나님, 여호와 니시의 하나님은 양동수의 하나님이시자 성도님들 한 분 한 분 모두에게 공히 하나님이심을 믿습니다. 기도하겠습니다. 전능하신 아버지 하나님, 대봉장로교회를 통하여서 하나님의 역사를 증거하시게 하심을 감사합니다. 목사님께서 목사님께서 말씀을 선포하실 때에 그 말씀이 살아있고 능력있고 운동력이 있어 우리 모든 성도님들의 마음을 흔들고 깨닫고 하나님께 영광을 올릴 수 있는 것으로 인도해 주시옵소서. 혹 오늘 새로 나오신 분이 계시다고 한다면 오늘부터 양동수를 살려주신 그 예수님, 오늘부터 나의 예수님, 나의 하나님으로 받아들일 수 있는 귀한 시간 되게 하옵소서. 모든 말씀을 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.